अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धा भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालेतीन्द्रमिष्टान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं जगते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकदातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यग्ज्ञायकलापेन महता भारतेन च उपब्रह्मितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं स्निग्धाम्बुदाभासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्या भासं व्यासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्म द्विबाहुरपरो हरिः अफाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलपत्राख्यं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः आर्तो वत्सः दुग्धं गीतामृतं महत्। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सगद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलमोचनं। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृताः। सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्वधर्ममयो मनुः। यस्मिन् प्रसादसुमुखे कवयोऽपि ते ते शास्त्राण्यशास्त्रुययन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन्द्रेण यदिह स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण महिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैर्नदी कैवर्तके केशवी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारनिन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथासम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पिपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिन श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः सङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः।
पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। अष्टमहिषी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशाध्याये द्वितीयश्लोकः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೀರ್ಘವಾಗಿರುವಂತಹ ಭಾಷ್ಯ. ಅಹಮಾತ್ಮ ಗುಣಾಕೇಶ ಸರ್ವಭೂತಾಶಯ ಸ್ಥಿತಃ ನ ತದಸ್ತಿ ವಿನಾ ಯಸ್ಯಾನ್ ಮಯಾ ಭೂತಂ ಚರಾಚರಂ ವಿಷ್ಟಭ್ಯಾಹಮಿದಂ ಕೃತ್ಸಂ ಏಕಾಂಶೇನ ಸ್ಥಿತೋ ಜಗತ್ ಇತಿ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಉಪರಿಷ್ಟಾತ್ ಚ ಅಭಿಧಾಯ. ಅದರ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಅಹಮಾತ್ಮ ಗುಡಾಕೇಶ ಸರ್ವಭೂತಾಶಯ ಸ್ಥಿತ, ಸಮಸ್ತ ಚಿದಚಿತ್ತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇರುವವನಾಗಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇರುವವನಾಗಿ, ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವ ಇಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಶರೀರ ಆತ್ಮ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಅಚೇತನಗಳು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರ. ಇದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಕಡೆನಲ್ಲಿ. ಅಹಂ ಆತ್ಮ ಗುಡಾಕೇಶ ಸರ್ವಭೂತಾಶಯ ಸ್ಥಿತ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದ. ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ವಪು. ಚರ ಅಚರ ಸರ್ವಾಣಿ ಅಶೇಷತಃ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರ. ಸೊ ಈ ಶರೀರ ಇದಾದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆತ್ಮ, ಅವನು ಶರೀರಿ. ಇದನ್ನೇನೆ ನಮಗೂ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ಈ ಶರೀರಿ ಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಈಗ ಈ ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಈ ಶರೀರ, ಅದರೊಳಗಿರೋದು ಜೀವಾತ್ಮ. ಈ ಆತ್ಮಗಳು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರ. ಆ ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅನಂತರ ನಾಲ್ಕನೇದು ನತದಸ್ತಿ ವಿನಾಯತ್ ಸ್ಯಾತ್ ಮಯಾ ಭೂತಂ ಚರಾಚರಂ. ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಚರಾಚರಗಳು ಚೇತನಾಚೇತನಗಳು ತಾನಿಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದರಿಂದ ಅವು ತನಗೆ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ, ಅವುಗಳು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಆತ್ಮನಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಶಿವಾತ್ಮನು ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಗ್ಲಿ, ಜಡವಾಗಲಿ, ಚೇತನವಾಗಲಿ, ಎರಡು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಐದನೇದು ವಿಷ್ಟಭ್ಯಾಹಂ ಇದಂ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಏಕಾಂಶೇನ ಸ್ಥಿತೋ ಜಗತ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣತ್ವವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಅವುಗಳೊಂದಿಗೇನೇ ಇರೋಣವು ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ವ್ಯಕ್ತವೋ ಅವ್ಯಕ್ತವೋ, ದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟವೋ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವೋ ಸ್ಥೂಲವೋ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆತ್ಮನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತ್ಮನಿಲ್ಲದ ಈ ವಸ್ತುವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾಮರೂಪೇ ವ್ಯಾಕರವಾಣಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇನ ಆತ್ಮನ ಜೀವೇನ ಅನುಪ್ರವಿಶ್ಯ ನಾಮರೂಪೇ ವ್ಯಾಕರವಾಣಿ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಶರೀರ, ಪಂಚೀಕರಣವಾದಂತಹ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯಾಯ ಚೇತನವನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ತಾನು ಒಳಗೆ ಇದ್ದು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಶರೀರ ಇದೆ. ಈ ಶರೀರವನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಯೂ ಭಗವಂತ ನೇಮಿಸಲ್ಬಲ್ಲ, ಆತ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ನಿಯಾಮಕರು, ನಿಯಂತಾಗಳು.
ಒಂದು ಜೀವಾತ್ಮ, ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿರುವಂತ ಪರಮಾತ್ಮ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆದಿತ್ಯಾನಾಂ ಅಹಂ ವಿಷ್ಣು, 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗ. ಸೂರ್ಯರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಷ್ಣು ಅಂದ. ಆದಿತ್ಯಾನಾಂ 12 ಆದಿತ್ಯರು ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಉಪದೇಶಗಳಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸರ್ವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಂ ಚಾಪಿ ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಸರ್ವಕ್ಷೇತ್ರೇಶು ಭಾರತ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದು ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಹೇತುಗಳು ಕಾರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆಯೇ ಉಪಪಾದಿತವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ಜುನನು ಈಗ ತನ್ನ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವ ಆಶಯದಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಂಚ ಅಪಿ ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಇತಿ ಹೀಗೆ ಈ 3 ಪ್ರಮಾಣಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಪುರಸ್ತಾತೆ ಮೊದಲು ಕೂಡ, ಉಪರಿಷ್ಟಾಚ ತದನಂತರವೂ ಕೂಡ, ಅಭಿದಾಯ ಹೇಳಿ ಉಪದೇಶಿಸಿ, ಮಧ್ಯೆ ಈ ಉಪದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯನ ಹಿಂದೆ ಈ 3 ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದಲೂ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ರೆ ಈ ಲಕ್ಷಣ ರೂಪ ಹೇತುಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯದಿಂದ ಆದಿತ್ಯಾನಾಂ ಅಹಂ ವಿಷ್ಣು ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ವ್ಯಪದಿಶತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಒಂದಾದ್ರೆ 12 ಜನ ಆದಿತ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೆಸರು. ಆದಿತ್ಯಾನಾಂ ಅಹಂ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಪಾಂಡವಾನಾಂ ಧನಂಜಯ ಅಂದ. ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಧನಂಜಯ ನಾನೇ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೋ? ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನವನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಸುಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಮಾಸಾನಾಂ ಕುಸುಮಾಕರ, ವಸಂತ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ವಸಂತ. ಚೈತ್ರ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಕುಸುಮಾಕರ ಅಂತ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪುಷ್ಪಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಅರಳುವಂತಹದ್ದಲ್ಲಿ, ಮರಗಳು ಚಿಗುರುವಂತಹದ್ದು. ಹೀಗೆ ಸಮಸ್ತದಲ್ಲೂ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಪೂರ ಒಂದೊಂದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಗಿಸೋಕ್ಕಾಗವಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಈಗ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾನು ವೈನತೆಯ ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ವ್ಯಪದೇಶದ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಿನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತಾನಾಂ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಏಕಸ್ಮಿನ್ನರ್ಥೆ ವೃತ್ತಿ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಂ ಅಂತ. ಭಿನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತಾನಾಂ ಶಬ್ದಾನಾಂ, ಪದಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳು ಇವುಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಏಕಸ್ಮಿನ್ ಅರ್ಥೇ ವೃತ್ತಿ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಂ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಾನಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಅವನಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ಅನಂತ, ಗರುಡ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಇವರೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು. ಆದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅನೇಕರು ಬೇರೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ಅಂತಂದಾಗ ಬರೀ ಇವರು 3 ಜನ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅನ್ವಯ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಕೂಡ. ಇದನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ. 2 ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವುಗಳು ಭಿನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತಗಳು ಉಳ್ಳವಾಗಿರಬೇಕು. ಒಂದೇ ವಸ್ತುವನ್ನೇ ಅವು ಬೋಧಿಸಬೇಕು. ಭಿನ್ನಾರ್ಥಗಳುಳ್ಳ ನೀಲತ್ವ ಘಟತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ ನೀಲೋ ಘಟಃ ಎಂಬ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಘಟ ಒಂದು ಮಡಿಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀಲಿ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ನೀಲೋ ಘಟಃ. ನೀಲವರ್ಣ ಮತ್ತೆ ಘಟತ್ವ 2 ಅದರಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ. ಹೀಗೆ ಲಕ್ಷಣ ಇರೋದರಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಂತಹ ತತ್ವಮಸಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇರುವ ತತ್ ತ್ವಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳು ಭಿನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳು ಉಳ್ಳವಳಾಗಿರ್ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವಾದ ದೂರೀಕೃತ. ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು? ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಐಕ್ಯ. ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ, ನಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿದ್ದೇನೆ.
ಇದನ್ನ ಅವರು ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು, ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತಾರೆ ಇವರು. ಇವನು ಬೇರೆ ಅವನು ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಚೇತನ ಅಚೇತನಗಳು ಬೇರೆ, ಭಗವಂತ ಬೇರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ತಾನೇ ಒಂದೇ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಇದು ತತ್ವಮಸಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಉಪನಿಷತ್ತಿಂದು. ತತ್ವಮಸಿ ಶ್ವೇತಗೇತು. ತತ್ ಅದು ಯಾವುದು? ಅಪರಬ್ರಹ್ಮ. ತ್ವಂ ನೀನು ಅಸಿ ಆಗಿದ್ದೇಯೇ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ನೀನಾಗಿದ್ದೇಯೇ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಹೇಗೆ? ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿನ್ನೊಳಗಿದ್ದಾನೆ, ನೀನೇ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀನು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಜೀವಾತ್ಮ ಇರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಇರ್ಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನೀನಾಗಿದ್ದೀಯ ಅಂದಾಗ ಬೇರೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನೈರಾತ್ಮ್ಯವಾದ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದ್ವೈತದವರು. ಅವರು ಅನೇಕ ಆತ್ಮಗಳಿದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಬೇರೆ, ನೀನ್ ಬೇರೆ, ಅವ್ರು ಬೇರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿದೆ, ಅವರ ಇದು ಏನು ಸ್ವಭಾವಗಳು, ಸ್ವರೂಪ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭ್ರಮೆ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ಸತ್ಯ, ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯೆ. ಇದು ಅವರ ವಾದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದು ಯಾವುದು? ಸ್ವರೂಪ ಐಕ್ಯ ಅನ್ನೋದು ದೂರೀಕೃತ. ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶೇಷ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶರೀರವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಶಬ್ದನಿಗೆ ಆತ್ಮವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವು ಸಮಂಜಸ ಎಂಬ ಭಾವ. ಮನುಷ್ಯೋಹಂ ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರ ಹೇಗೆ ಸಮಂಜಸವೋ ಹಾಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞೋಹಂ ಎಂಬ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಕ್ತಿಯು ನಮಗೆ ಸಮಂಜಸವೇ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೂ ಬೇರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೇನೆ. ಎಲ್ರೂ ಮನುಷ್ಯರೇನೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ತಲೆ ಕೈ ಕಾಲು ಇದೇ ಇರೋದು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದ್ರೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂತೀವಿ. 2 ತಲೆ 3 ಕಾಲು ಈ ತರ ಇರೋಕ್ಕಾಗತ್ತೇನೋ? ಮನುಷ್ಯೋಹಂ, ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದೇನೇನ? ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಲ್ವೇ? ಜಾತಿ ಸಂಬೋಧಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಇವೆಲ್ಲ. ಈಗ ಪಶುಗಳು, ಹಸುಗಳು ಅಥವಾ ಮೃಗಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಪಶು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು 4 ಕಾಲಿರ್ಬೇಕು, ಕಿವಿ ಇದಿರುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಗುಬ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆ ಹಿಳಿಲಿದೆಯಲ್ಲ ಕತ್ತಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಅದು ಹಸುವಿಗೆ ಸಂಬೋಧನೆ. ಬೇರೆ ಇವಾಗ ಜಿಂಕೆಗೋ ಕುರಿಗೋ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಅವಗೂ 4 ಕಾಲಿದೆ. ಪಶುಗಳು ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸೇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಗೋವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬೋಧನೆ. ಆ ಗೋವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇನೋ? ಗೋವುಗಳು ಅನೇಕವಾಗಿದೆ, ಹಸುವಿನ ಮಂದೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಹಸುಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಹಸುನ, ಅನೇಕ ಹಸುಗಳು, ಎಲ್ಲ ಹಸುಗಳು ಒಂದೇ ತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡಿದೆ, ಬಾಲ ಇದೆ, ಇದಿದೆ. ಹೀಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞೋಹಂ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯೋಹಂ ಅನ್ನೋ ಹಂಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನ ತದಸ್ತಿ ವಿನಾಯತ್ ಯಸ್ಯಾತ್ ಮಯಾ ಭೂತಂ ಚರಾಚರಂ. ಚರಾಚರಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಚೇತನಗಳಲ್ಲೂ ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ಅಚೇತನಗಳಲ್ಲೂ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ? ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಆಗತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯೋಹಂ ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರ ಹೇಗೆ ಸಮಂಜಸವೋ ಹಾಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞೋಹಂ ಎಂಬ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಕ್ತಿಯು ನಮಗೆ ಸಮಂಜಸವೇ. ಸ್ವರೂಪ ಐಕ್ಯವಾದಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಮಂಜಸವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಐಕ್ಯ, ಅದ್ ಹೇಳೋವರೆಗಾಗಿ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆತ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಸಮರು. ಶುನಿಚೈವ ಶುಭಾಗ್ಯಚ ಪಂಡಿತ ಸಮದರ್ಶಿನಃ ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯ ಸಂಪನ್ನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಗವಿಹಸ್ತಿನಿ. ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಮದರ್ಶಿನಃ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಒಂದು ವಿದ್ವಾಂಸ, ಒಂದು ಹಸು, ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ, ಒಬ್ಬ ಚಂಡಾಲ, ಒಂದು ನಾಯಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಮ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುವ ಆತ್ಮ ಅದರ ಶುದ್ಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದೇನೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಆತ್ಮಗಳೇನೆ. ಸಮದರ್ಶಿನಃ, ಅಸಮದರ್ಶಿತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಆದರೆ ಅವರವರು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಪಂಡಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಚಂಡಾಲನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾಯಿ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಸು ಆಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಗವಿಹಸ್ತಿನಿ. ಅವರವರು ಮಾಡಿದಿಂದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಅವರಿಗೆ, ಆದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಆತ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಶುದ್ಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ. ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶರೀರ.
ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವಾದಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಮಂಜಸವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಆದಿತ್ಯಾನ ಮಹಂ ವಿಷ್ಣು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಎಂಬುವನು ಆದಿತ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿ ಜೀವಕೋಟಿಗೆ ಸೇರಿದವನು, ಅವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲ. ಈ ಆದಿತ್ಯರೆಲ್ಲ ಯಾರು? ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸೂರ್ಯ. ಈಗ ನಮಗೇನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಜೀವಾತ್ಮ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಸುಕೃತ ವಿಶೇಷದಿಂದ ವಸು ರುದ್ರ ಆದಿತ್ಯ ಆ ಗಣಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಆದಿತ್ಯ ಗಣದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸೂರ್ಯ. ದತ್ವತೆ ಸ್ವಾಹ ದಂತಗಾಯ ಸ್ವಾಹ ಇತಿ ಶರೀರ ಹೋಮಾಂಜುಹೋತಿ ಪಿತೃಲೋಕಮೇವ ತೈರ್ಯಜಮಾನೋ ಅವರುಂಧೇ. ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ದೇವತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ. ದೇವಾ ವೈ ಪಿತರಃ ಪಿತರೋ ದೇವಾಹ ಯೋ ಹೋಮಸ್ಮಿನ್ ಸಸಂಯಜೆ. ನಿನ್ನೆ ಗೋದಾ ತಿರುವಾಡಿಪುರಂನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಚ್ಛಿದ್ರ ಪಾರಾಯಣ ಇತ್ತು. ಅಚ್ಛಿದ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವಾವೈ ಪಿತರಃ ಪಿತರೋ ದೇವಾಹ. ಸೊ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಏನು, ಪಿತೃಗಳು ದೇವತೆಗಳೇನೆ. ಆ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಉತ್ತಮರು. ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮರು ಅಂದ್ರೆ, ದೇವತೆಗಳಲ್ಲೇ 3 ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಇವರು. ಅವರಿಗೆ ಆ ದೇವತ್ವ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಯ್ತು? ಈ ಅಪರ ಕ್ರಿಯೆ ಔರ್ಧ್ವ ದೈಹಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಆಧಾರ? ಮತ್ತೆ ವೇದವೇನೆ. ದತ್ವತೆ ಸ್ವಾಹ ದಂತಗಾಯ ಸ್ವಾಹ ಇತಿ ಶರೀರ ಹೋಮಾಂ ಜ್ಯೋತಿ. ಶರೀರವನ್ನೇ ಹೋಮ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಘಾಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕ್ರಿಮಿಟೋರಿಯಂನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಶರೀರ ಹೋಮ ಅಂಜುಹೋತಿ ಪಿತೃಲೋಕಮೇವ ತೈರ್ಯಜಮಾನೋ ಅವರುಂಧೇ. ಈ ಮಹಾಭಾರತದ್ದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಪದ್ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ನಾಯಿ ಮಾಂಸ ತಿಂದ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನು. ನಾಯಿ ಮಾಂಸ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಉಂಟು. ಅವನು ಚಂಡಾಲನಿಗೂ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಿಗೂ ನಡೆದ ಸಂವಾದ ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಈ ನಾಯಿ ಮಾಂಸ ತಂದು ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ತಗೊಂಡು ತಿನ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ. ಅದಕ್ ಮೊದಲು ಅವನು ವೈಶ್ವದೇವನ ನಡೆಸಿದ. ಈ ವೈಶ್ವದೇವ ನಡೆಸಿದಾಗ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಇಂದ್ರನೇ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ, ಏನು ಬರಗಾಲ ಇತ್ತು ಅವನು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆಲ್ಲ ಬಂತು. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಹವಾದಂತಹ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ನಾಯಿ ಮಾಂಸ ಯಾಕೆ ತಿನ್ಬೇಕು? ಅವನು ತಿನ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಿದೆ ಮೂಲ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಾಂಸ ತಿನ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾಯಿ ಮಾಂಸವನ್ನು. ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವ ಸಮಯ ಇದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿನ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಹೀಗೆ ಆದಿತ್ಯಾನ ಮಹಂ ವಿಷ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಆದಿತ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ವಿಷ್ಣು ಜೀವಾತ್ಮ. ಇವನು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಲ. ದ್ವಾದಶ ಆದಿತ್ಯರು, ಏಕಾದಶ ರುದ್ರರು, 8 ವಸುಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೀವಾತ್ಮರೇ. ದೇವತ್ವ ಇವರಿಗೆ ಹೇಗ್ ಸಿಕ್ತು? ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಮೋ ಯಜೇತ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಗಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದಂತದ್ರಿಂದ ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಆ ಲೋಕಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಶರೀರಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಪಿತೃಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಇತಃ ಪರಂ ಪ್ರೇತ ಶಬ್ದಂ ನಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಪಿಂಡೀಕರಣವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಆ ವಸುಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ, ಮಂತ್ರಭೂತವಾಗಿ. ಪುರುಷರಾದ್ರೆ ವಸುಗಣ, ಸ್ತ್ರೀಯರಾದ್ರೆ ವಸುಪತ್ನಿ ಗಣ. ಸೋಮ ಪಿತೃಮಾನ್ ಯಮೋಂಗಿರಸ್ವಾನ್ ಅಗ್ನೇ ಕವ್ಯವಾಹನ ಇತ್ಯಾದಯೋ ಯೇ ಪಿತೃ ಸರ್ವ ಪಿತೃನ್ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ಸರ್ವ ಪಿತೃಗಣಾನ್ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ಸರ್ವ ಪಿತೃಪತ್ನಿ ಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ, ಸರ್ವ ಪಿತೃಗಣ ಪತ್ನಿ ಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಿತೃಗಣ ಪತ್ನಿಯರು, ಪಿತೃ ಪತ್ನಿಯರು ಇವರೆಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ.
ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳಿಸಿದೆಯೋ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ, ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾದಂತೆ ಆ ರೀತಿ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಯಾಯ ಲೋಕಗಳು ಆಯಾಯ ಪದವಿಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗೋದು ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಆದಿತ್ಯಾನಾಂ ಅಹಂ ವಿಷ್ಣು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಎಂಬುವನು ಆದಿತ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿ ಜೀವಕೋಟಿಗೆ ಸೇರಿದವನು. ಆತನಿಗೂ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಆತ್ಮವಾದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯೋಕ್ತಿ ಲಕ್ಷಣಯುಕ್ತವಾದದ್ದಾಗಿ ಸಮಂಜಸ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ. ಚೇತನ ಅಚೇತನ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದಂತ ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ವಿಭೂತಿ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಹಿಂದೆಯೂ ಅನಂತರವೂ ಸಹ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ತಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಅಹಮಾತ್ಮ ಗುಡಾಕೇಶ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಶರೀರ ಆತ್ಮ ಭಾವವೇ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯೋಕ್ತಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಹೇತು ಎಂದು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಭಾಷ್ಯ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಯದಿದಂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಯೋರ್ ವಿವೇಕ ವಿಷಯಂ ತಯೋರ್ಮದಾತ್ಮಕಂ ವಿಷಯಂಚ ಜ್ಞಾನ ಮುಕ್ತಂ ತದೇವೋಪಾದೇಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಇತಿ ಮಮ ಮತಂ. ಒಂದೊಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಯದಿದಂ ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿದ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಶ್ಲೋಕದ ಉತ್ತರಾರ್ಧಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಇದಂ ಈಗ ಉಪಪಾದಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಯೋ ವಿವೇಕ ವಿಷಯಂ, ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನಿಗೂ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ ವಿಷಯವಾದಂತಹ ಮತ್ತು ತಯೋಹೋ ಮದಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಂಚ ಅವೆರಡಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣಾಗಿರುವಂತಹ ನಾನು ಚೇತನಕ್ಕೂ ಅಚೇತನಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷಣ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಅವುಗಳಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದು ಸಕಲೇತರ ವಿಲಕ್ಷಣ. ಆದ್ರೆ ಇವುಗಳು ಅವನ ನಿಯಮ ಅವನ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದು ಉಳಿಯೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಮೃತಕ್ ಸಿದ್ಧ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಹಿಂದೆನೆ ನೆನಪು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವನ್ನ ತೋರಿಸಿ, ಬಣ್ಣ ಪೇಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಪೇಂಟ್ ಬೇಡ, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ತೋರಿಸಿ. ಗೋಡೆ ಬೆಳಗಿದೆ, ಗೋಡೆ ಬೇಡ, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ತೋರಿಸಿ. ಪಂಚೆ ಬೆಳಗಿದೆ, ಬೇಡ ಪಂಚೆ ಬೇಡ, ಬರೀ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ. ಬರೀ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಸ್ತು ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಸೇರಿರುವಂತದ್ದು, ಇದು ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ಅನ್ನೋಂಥ ರೀತಿನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಇವನು ಮನುಷ್ಯ, ಇವನು ಅವನು ಯಾರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಅಚರವೋ ಪ್ರಗತಿಯೋ ಅದು ಆ ರೂಪ ಆ ಆಕಾರ ಪಡೆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವನು ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ. ಪೃಥಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರೋದು, ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಗೂ ಪ್ರಕೃತಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಅವನನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಇರಬೇಕೆ ಹೊರತು ಅವನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ ನಾವು. ನ ತದಸ್ತಿ ವಿನಾಯಸ್ಯಾತ್ ಮಯಾ ಭೂತಂ ಚರಾಚರಂ. ಚರ ಅಚರಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನ ತದಸ್ತಿ ತತ್ ನ ಅಸ್ತಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವೆರಡಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿ ಇರುವ ನಾನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಇರುವ ಎಂಬ ವಿಷಯವಾದ ಯತ್ ಜ್ಞಾನ, ಆ ಜ್ಞಾನ ಯಾವ್ದಿದೆಯೋ ಅದು ಉಕ್ತಂ, ಯಾವ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ ತದೇವ ಅದೇನೆ ಉಪಾದೇಯಂ ಜ್ಞಾನಮಿತಿ ವಿವೇಕೋತ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಎಂದೆನಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗನಿಷ್ಠನಾದ ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಮಮ ಮತಂ, ಇದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಚೇತನರು ಅಚೇತನರು ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಮೂರು ತತ್ವಗಳು. ಈ ಮೊದಲೆರಡು ಕೂಡ ಅವನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವುಗಳು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಪೃಥಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಅವುಗಳು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಸ್ಥಿತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಮತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ. ನಿನಗೆ ಪರಮ ಉಪಾದೇಯವಾಗಿ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂತ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಸರ್ವ ಸುಹೃತ್ತಾದ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಬರೀ ಅರ್ಜುನ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಸುಹೃತ್, ತಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಚೇತನ ಅಚೇತನರಿಗೆ ಅವನು ಸದಾ ತನ್ನ ಹೊಣೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾನಲ್ಲ, ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ. ಹಾಗೆ ಸರ್ವ ಸುಹೃತ್ತಾದ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರುಗಳಿಗೆ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿದಂತ ಜ್ಞಾನವೇ ಜ್ಞಾನವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕವು ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಮಿಕ್ಕ ಜ್ಞಾನಗಳು ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಭ್ರಾಂತಿಗಳನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲು ಅವು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭ್ರಾಂತಿಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಜ್ಞಾನವು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅಚಿತ್, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಚೇತನ, ಚೇತನ ಅಚೇತನಗಳು ಮತ್ತು ಇವುಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮವಾಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮ. ಹೀಗೆ ಈ ಮೂರು ತತ್ವಗಳ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ತತ್ವತ್ರಯ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಭ್ರಮೆಗಳು ಮೂರು. ಒಂದು ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ, ದೇಹವೇ ಆತ್ಮ. ಈ ಭ್ರಮೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಕರ್ಮದಿಂದ ಪಡೆದಂತ ಶರೀರದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ. ಯಾರೋ ಸುಖದ ಶಾಲಿಗಳು ಆಚಾರ್ಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪಡೆದಂತಹ ವಿವೇಕಿಗಳು ಅವರು ಈ ಶರೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಂದೇ ಶರೀರ ಅಂತಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ನಂದು ಶರೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಬೇರೆ, ಈ ಶರೀರ ಬೇರೆ. ನಂದು ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನಂದಲ್ಲ, ಇದು ಶರೀರ, ಈ ಶರೀರ ಅಷ್ಟೆ. ಇದು ವಿವೇಕಿಗಳು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಉಂಟಾಗುವ ಭ್ರಮೆ ಏನು? ಒಂದು ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವತಂತ್ರಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ, ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ, ನಾನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮೂರನೇದು ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಐಕ್ಯ ಭ್ರಮೆ, ನಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಮತ್ ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕು. ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕಂ ಅಸ್ಮಿ, ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಮೂರು ಭ್ರಮೆ ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಒಂದು, ಜಡವಾದ ದೇಹಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಆತ್ಮನು ಬೇರೆ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ, ಅಂದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನ ವಿಲಕ್ಷಣನು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ ತೊಲಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೆಯದು, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನಾದ ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿಯೋ ಆತನು ಆತ್ಮವಾಗಿಯೂ ಇರೋದರಿಂದ ತಾನು ನಿಯಾಮ್ಯ, ನಾನು ಭಗವಂತನಿಂದ ನಿಯಮಿಸಲ್ಪಡುವನು, ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವಂತವನು. ಪರಮಾತ್ಮನು ನನಗೆ ನಿಯಾಮಕ, ತಾನು ಆತನಿಗೆ ಶೇಷನು, ಅವನು ಶೇಷಿ, ಶೇಷಿ ಭಾವ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗಿ ತನ್ನ ಸತ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವನೇ ಕಾರಣ. ನಾನು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅವನೇ ಕಾರಣ, ಅವನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಹೀಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅನ್ನುವ ಭ್ರಮೆ ತೊಲಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದು, ಹೀಗೆ ಸಮಸ್ತ ಚಿದಚಿತ್ತಗಳಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿ ಆತ್ಮ ಎಂದು ಅವೆರಡೂ ಶರೀರವಾಗಿ ಈತನಿಗೆ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಲಯಾದಿಗಳಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಚಿದಚಿತ್ ಶರೀರಕನಾಗಿಯೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ನಂತರ ಸ್ಥೂಲ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಚಿದಚಿತ್ ಶರೀರಕನಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಆತನು ಸ್ವಾಮಿಯು, ತಾನು ಅವನಿಗೆ ದಾಸನು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಐಕ್ಯ ಜ್ಞಾನ ರೂಪವಾದ ಭ್ರಾಂತಿ ತೊಲಗುತ್ತೆ. ಸ್ಥೂಲ ಚಿದಚಿತ್ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದಂತ ಭಗವಂತ ಇದು ಕಾರ್ಯಾವಸ್ಥೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚಿದಚಿತ್ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಭಗವಂತ ಅದು ಕಾರಣಾವಸ್ಥೆ. ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಳಗೆ ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅವ್ಯಕ್ತನಾಗಿ ಇದು ಸತ್ ಇದು ಅಸತ್ ಅನ್ನೋ ತಿಳಿಯದಂತ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಸಿ ತಾನು ಪುನಃ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತವಾದಂತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಪ್ರಪಂಚ ಲೋಕಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಥೂಲ ಚಿದಚಿದ್ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಕಾರಣಾವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಚೇತನ ಅಚೇತನಗಳೊಡಗೂಡಿ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷನಾದ ಎರಡು ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು.
ಹೀಗೆ ಭೋಕ್ತ ಭೋಗ್ಯಂ ಪ್ರೇರಿತಾರಂಚ ಮತ್ವ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತಿದು. ಅದು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ತತ್ವತ್ರಯಗಳ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನವೇ ಸರ್ವ ಭ್ರಮೆಗಳು ತೊಲಗಲು ಕಾರಣವಾದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನವೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಉತ್ತರಾರ್ಧವು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತೆ ಎಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಏನು ಶ್ಲೋಕ? ಎರಡನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಂಚ ಅಪಿ ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಸರ್ವಕ್ಷೇತ್ರೇಷು ಭಾರತ. ಇದು ಪೂರ್ವ ಸೆಂಟೆನ್ಸು. ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಯೋರ್ ಜ್ಞಾನಂ ಯತ್ತ ಜ್ಞಾನಂ ಮತಂ ಮಮ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಯೋರ್ ಜ್ಞಾನಂ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿತಾರೆ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ, ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ, ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಇದು ನನ್ನ ಮತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಆ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ತನಗೆ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣವಾದಂತಹ ಚೇತನ ಅಚೇತನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಯೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ತಳಹದಿ. ಚೇತನ ಅಚೇತನ ಇವೆರಡನ್ನು ನಿಯಮಿಸುವಂತಹ ಭಗವಂತ. ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೆ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೀರ್ಘವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ಧನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೂಪುರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಕಂಗಣ ಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲತರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬರ್ಹಿ ಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಕುಜದ್ವಂದ್ವಂ ಕುಂಕುಮಂಕಿತವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹಿಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಗಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ತಾಯ ಪಠೇತ ಕೋಟಿಜನ್ಮಗತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪಶಿರೋ ಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಃ ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣ.